گژھِ جُرمانہٕ 6 ؤرین تام لگہِ سزا یُس روٹن میٹ یا ییٚمہِ سٕنٛدِس دُکانس منٛز فیکٹری منٛز ہوٚتمُت ماز تہٕ دۄدریومُت ماز نیرِ یہِ چھُ فوڈ سیفٹی ڈپارٹمنٹن ؤنی حالی منٛز اکھ نوٹس کٔرمٕژ اجرا ناظریٖن لایو براڈکاسٹ کٔرۍزیو زیادٕ سے زیادٕ شیر پوٗرٕ کشمیٖر اوس یژھان زانُن ٲخر فائنلی فوڈ سیفٹی ڈپارٹمنٹن کیا کوٚر 10 لچھ رۄپیہِ تانٮ۪تھ گژھِ جُرمانہٕ 10 لچھ رۄپیہِ جُرمانہٕ تہٕ 6 ؤرین تام ہیٚکہِ سزا لٔگِتھ اتھ زٔمیٖنس منٛز چھُ اَسہِ بلال صٲب امہِ برونٛٹھ یِم آواز ژھیٚنۍ کٹ گٔے کیٛاہ چھُ تُہُنٛد وَنُن اتھ پٮ۪ٹھ؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو یہ اعلان کیا ہے انہوں نے 10 لاکھ روپے کا جرمانہ اور سزا، میں کہتا ہوں یہ سارا چیز ڈرامہ بازی ہے، ہمیں یہ چیز نہیں چاہیے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کو پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت بک کرو اور ان کی پراپرٹیوں کو اٹیچ کرو. آپ اب بولو گے آپ کیوں بول رہے ہو؟ یہ ڈرگ سے خطرناک کہیں گنا خطرناک چیز ہے، کیونکہ انہوں نے آج تک جو اس سمے میں کشمیری پولیس کو سلام کرتا ہوں، انہوں نے ڈرگ بیچنے والوں کا برا حال کر رکھا، ان کی پراپرٹیوں کو ضبط کیا، ان کو پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت بک کیا. اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ جو میٹ بیچنے والے ہیں انہوں نے آج تک اربوں روپے کمائے ہیں، ان کو 10 لاکھ روپے سے ہوگا کیا؟ مدثر بھائی یہ کل 10 لاکھ روپے ایسے پھینکیں گے، کروڑوں روپے کا مال یہاں لائیں گے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ان کو پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت بک کرو اور ان کی پراپرٹیوں کو ضبط کرو، کیونکہ انہوں نے کشمیریوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیلا ہے. آپ انہیں چوٹ جاؤ، وہاں پہ آپ کو پتا چلے گا کہ سی اے پیشنٹوں میں 35% اضافہ ہوا ہے. لیور پرابلم ہو گئی پیشنٹوں کو، ہاسپٹلوں میں جاؤ آپ دیکھو میادے کی پرابلم. میں اب کن کن چیزوں کا آپ کو خلاصہ کروں کہ ان کی وجہ سے کینسر، لیور فیلیر، کڈنی فیلیر، یہ کشمیرس من ساروی کھۄتہٕ زیادٕ. بیٚیہِ چھِ یژھان لوٗکھ زانُن ٲخر روٹُک کُس فیکٹری گئی سیل. میں اسی لیے بار بار یہی کہتا ہوں، میری بات بری لگتی ہے تو لگنے دو، میں کسی سے ڈرتا نہیں ہوں. انہوں نے پردہ داری کی ہے، اگر انہوں نے پردہ داری نہیں کی ہوتی ڈپارٹمنٹ نے تو آج تک ہمیں ایک بھی فیکٹری بتاؤ جو انہوں نے سیل کی، ایک بھی دکاندار بتاؤ جن کو انہوں نے تالا لگایا، ایک بھی دکاندار کا نام سر عام پہ کیوں نہیں آیا، ایک بھی فیکٹری کا نام سر عام پہ کیوں نہیں آ گیا. آخر اس چیز پہ پردہ داری کس بات کی ہے؟ اوپنلی کہہ دو کہ فلانی بندہ، فلانی دکاندار، فلانی ریسٹورنٹ گندا چیز بیچ رہا تھا، اس کو بائیکاٹ کرو، اس کو سلاخوں کے پیچھے دھکیل دو. یہ کیوں نہیں ہوا؟ پردہ داری کس بات کی ہو رہی ہے؟ پوری کشمیری، یہ میں نہیں کہتا ہوں، یہ پورا جموں کشمیر کا عوام جاننا چاہتا ہے کہ آپ لوگوں نے کس کو پکڑا، کون سا گندا ریسٹورنٹ میٹ بیچتا تھا، کون سا دکاندار گندا میٹ بیچتا. میں نے ابھی بھی آپ کو بولا ہمارے صفا قدر میں کسی سے ڈرتا نہیں ہوں. کسی کو لگے گا کہ یہ ڈرتا ہے، میں صرف اللہ سے ڈرتا ہوں. صفا قدر میں انہوں نے 2500 کباب پکڑے، گشتاب پکڑے، اس کی دکاندار کھلی اوپن ہے، کیوں نہیں پکڑا اس کو؟ اس کی دکان کیوں نہیں سیز ہوئی؟ پردہ داری کس بات کی؟ انہوں نے کہا نا کہ اس کباب میں خالی کباب ٹھیک تھا مگر فوڈ کلر تھا. جناب غلط ہے. اگر وہ ٹھیک ہے، میں آپ ہی کی بات مانتا ہوں، آج تک 20 دن ہو گئے اس دکاندار پہ، اب کباب کیوں نہیں بنتے ہیں؟ اب وہ گوشتابے کیوں نہیں بیچتا ہے؟ اب وہ رشتے کیوں نہیں بیچتا ہے؟ ٹھیک کیوں نہیں بیچتا ہے؟ جب وہ بیچتا تھا کلر ڈالتا تھا، اب کباب کیوں نہیں بیچتا ہے؟ 10-15 دن ہو گئے اس کی دکان پہ، خالی وہ دکان پہ بیٹھتا ہے اس لیے کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ میں نے دکان بند نہیں کی. یہ پردہ داری ہے. اور دوسری بات، ڈپارٹمنٹ کا ہی بندہ پرسوں بول رہا تھا کباب ہاتھ میں لیا، اس میں کچھ نہیں ہے، خالی کلر ڈالا ہوا. میں کہتا ہوں اس کو کہ آپ بولو آپ کا پیٹ کتنے میں پھٹا، آپ نے کتنی رشوت لی؟ اور وہ ہمارے اماموں کو کہہ رہا تھا کہ اس میں مذہب کا رنگ مت دو. میں اس بیوقوف کو بتانا چاہتا ہوں، پرسوں ایک ویڈیو اوپن ہوا جس میں وہ بول رہا تھا کہ چکن میں 8 روپے بیچتا ہوں، مردہ چکن. اچھا چکن جو آپ سوشل میڈیا پہ وائرل تھا. ٹھیک. اچھا بلال صاحب کا یہ کہنا ہے کہ ابھی تک کسی کی گرفتاری کیوں نہیں ہوئی، ابھی تک کوئی ریسٹورنٹ کیوں نہیں سیل ہوا، ابھی تک کسی دکاندار کو کیوں نہیں آئیڈینٹیفائی کیا گیا کون سا ریسٹورنٹ والا یہ میٹ بیچتا تھا؟ کیونکہ لوگوں میں کنفیوژن ہے اس ٹائم، لوگ جاننا چاہتے ہیں آخر فائنلی یہ کون سا ریسٹورنٹ یہ میٹ یوز کر رہے تھے. بلال صاحب یہی کہنا ہے. اس کی وجہ سے دیکھو، میں کہتا ہوں کہ اس کی وجہ سے جو اچھے دکاندار تھے، جو اچھا چیز بیچ رہے تھے، وہ بھی بیچارے اسی ذمے میں آ گئے. اسی لیے ڈپارٹمنٹ کو چاہیے نا اوپن کرو، اس میں کیا ڈرنے کی بات ہے؟ عوام آپ کے ساتھ ہے، پورا کشمیر آپ کے ساتھ ہے، لیکن تب جب آپ اچھا کام کرو گے تب کشمیر عوام آپ کے ساتھ ہے. اگر فوڈ سیفٹی ڈپارٹمنٹ نے آج ایک قانون بھی اس پہ سٹرکٹ نکالا، 10 لاکھ روپے تک جرمانہ اور 6 سال کی سزا بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے مدثر بھائی، جو فیکٹری سیز کی ہے پھر کیوں نہیں لگا اس پہ 10 لاکھ روپے کا جرمانہ اور اس کو سزا کیوں نہیں ملی؟ ٹھیک کیوں نہیں ملی؟ اس پہ پردہ داری کس بات کی؟ میں کہہ رہا ہوں کا یہ کہنا ہے جن فیکٹری والوں نے پہلے یہ کیا تھا ان پہ کیوں نہیں یہ ایکشن ہوا؟ یس، اس پہ پردہ داری کی. اب ان کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. اب اس کے آگے کا یہ بول رہے ہیں کہ اب جو
अब जो बेचेगा या अब जो हमें नहीं चाहिए जनाब, हमें रिजल्ट चाहिए पब्लिक सेफ्टी एक्ट और उनकी प्रॉपर्टी सील चाहिए। हमें यह नहीं चाहिए कि अब हम कानून लाएंगे, अब हम वो करेंगे। ये कश्मीरियों ने बहुत सुना है कि अब तब, हमें ये अब तब नहीं चाहिए, हमें रिजल्ट चाहिए, रिजल्ट। ठीक, इनको पब्लिक सेफ्टी के एक्ट के तहत बंद करो, क्योंकि जब ड्रग्स बेचने वालों के पब्लिक सेफ्टी एक्ट लग रहा है, ये तो उससे भी खतरनाक चीज है, ये उससे कहीं गुना, कहीं हजारों गुना ज्यादा है, क्योंकि इसमें कश्मीरी लोग मुलव्वस हो रहे हैं, बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। ठीक। अच्छा, बिलाल साहब का ये कहना है कि अब ये कानून बन गया, तब क्यों, पहले क्यों नहीं ये कानून बन गया था, और उनके खिलाफ ये एक्शन क्यों नहीं हुई जिनके खिलाफ, जिनको परसों ये रोटन पीट फैक्ट्रियों में पकड़ा गया। बिलाल साहब यही कहते हैं। यही, और जिनको इन्होंने छापे मारे, खुदा रहा मुझे बताओ पर्दादारी किस बात की। मैं हाथ जोड़ के बोल रहा हूं कि कश्मीरी अवामों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ बंद करो, बंद करो ये खिलवाड़। अब देखो हॉस्पिटलों में, सीए पेशेंटों में 35% इजाफा हो गया, लिवर प्रॉब्लमों में पेशेंट मुलव्वस हो गए। आपको इतना भी एहसास नहीं, कश्मीरी हो के आप कश्मीरियों को ही बर्बाद करने पे तुले हुए हो। आखिर आप कल खुदा को क्या जवाब दोगे? कल सभी को, ये हम सबको पता है कि कल एक न एक दिन सबको मरना है। क्या जवाब दोगे उस पाक परवरदिगार को? आप लोगों ने गंदा मीट कश्मीरियों को खिलाया, मुलव्वस है उसमें डिपार्टमेंट। अच्छा, आपका ये कहना है कि डिपार्टमेंट मुलव्वस है? और क्या, अगर नहीं होता तो ये 6 साल 8 सालों से जो ये मीट बेच रहे, उनको 8 सालों से पता नहीं चला ये गंदा मीट बेच रहे। ये क्या कर रहे थे? हराम का खा रहे थे। ये तो तनख्वाह ले रहे हैं ना। अभी तक ये भी नहीं हुआ कि ये हराम था कि हलाल था। अभी तक ये फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने नहीं। ये दूर की बात है, इन्होंने मीट पकड़ा। मुझे एक भी जरा बताओ डीएनए टेस्ट हुआ किसी मीट को? नहीं हुआ। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं पर्दादारी हो रही है। डीएनए टेस्ट क्यों नहीं हुआ मीट का? डीएनए टेस्ट से पता चलेगा। बहुत सारे टेस्ट है जिससे पता चलता है ये हलाल था, हराम था और किस जानवर का गोश्त था। क्यों नहीं किया डीएनए टेस्ट? पर्दादारी किस बात की? इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि मैंने पहले ही वीडियो में बोला, सबसे पहले अगर सजा दे दो तो वो डिपार्टमेंट को दे दो। ठीक। अच्छा, बिलाल साहब का कहना है अभी तक किसी इन्होंने सैंपलिंग ली है, कोई टेस्ट क्यों नहीं लोगों के सामने लाया कि ये आखिर ये मीट कौन सा था। मगर हम भी ये कहते हैं कि फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट इस टाइम ना, बिलाल साहब अप्रिशिएट भी करना चाहिए, इस टाइम अच्छा काम कर रही है। और जनाब वो वही हो गया ना कि नाचने जाने आंगन टेढ़ा। जब सारा सरेआम हो गया तब ये फील्ड में निकले, लो जी हमने उधर छापा डाला, लो जी हमने इधर। खुदारा मुझे बताओ, अगर ये तनख्वाह ले रहे हैं इसी बात का, तो इन्होंने आज 6-6, 7-7 साल हो गए हैं कि ये मीट गंदा मीट बेचते हुए। इन्होंने एक भी जगह 6 सालों में, मुझे बताइए, ये महीना छोड़ के बताओ मुझे, 6 सालों में इन्होंने एक भी छापा कहीं डाला? अच्छा, एक भी कोई फैक्ट्री सील नहीं हुई ना। आप ही बताओ ना, आपको पता, आप तो जर्नलिस्ट। अच्छा, आप कहते हैं कि ये फैक्ट्री सील होनी चाहिए? सील नहीं, एक तो फैक्ट्री सील, मैं कहता हूं फैक्ट्री को जला दो, जमीन बोझ कर दो। मैं कहता हूं बिल्डोजर लाओ, उसको जमीन बोझ करो उस फैक्ट्री को। सीज की बात तो छोड़ो, ये कश्मीरी अवाम की जिंदगी का सवाल है। आप मुझे बोलते हो सीज 10 लाख रुपए जुर्माना, जो अरबों रुपए कमा रहा है उसको 10 लाख रुपए से क्या होगा? 10 लाख रुपए फेंका, जुर्माना भरेगा, करोड़ों रुपए का माल लाएगा। बराबर। हमें चाहिए पब्लिक सेफ्टी एक्ट और इनकी प्रॉपर्टी अटैच, और जो इनकी फैक्ट्री है उनको जेसीपी लाओ, उखाड़ दो। बेशक बेशक। मजीद बिलाल साहब कह रहे हैं कि जैसे जम्मू कश्मीर पुलिस ने ड्रग वालों के खिलाफ एक्शन की, उनके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट लगाया या पीएसए लगाया, कि आप कहते हैं वैसी प्रॉपर्टी अटैच करनी चाहिए। ये तो उससे भी खतरनाक चीज है ना मुदस्सिर भाई। उससे तो 10-15 लोग मुलव्वस होते, इससे तो पूरा कश्मीर मुलव्वस हो गया, इससे तो पूरा कश्मीर तबाह हो गया। इस वक्त देखो बीमारियों का अरूज पर है, हर बीमारी अरूज पर है। वही चीज की यहाँ हर चीज और दूसरी बात, कश्मीरी ही कश्मीरियों को बर्बाद करने पर तुला हुआ है। बेशक बेशक। बिलाल साहब की बात सही मुझे लग रही है। कि आपकी बात क्या लग रहा है कि बिलाल साहब ने जो कहा, मजीद तमाम लोग ये जानना चाहते थे। फाइनली फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने आज एक कानून निकाला है, 10 लाख रुपए तक जुर्माना हो सकती है और 6 साल की सजा भी हो सकती है। मजीद आपकी क्या राय है इसमें वीडियो में कमेंट सेक्शन में लिखिए। बिलाल साहब ने जो अल्फाज कहे, बिलाल साहब कह रहे हैं कि मेरे अल्फाज नहीं है, ये पूरे कश्मीरी अवाम के अल्फाज है ना। कश्मीरी अवाम ये कहना चाहती है कि जब ड्रग बेचने वाले को पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत बुक होता है, उसकी प्रॉपर्टी अटैच होती है, तो इनकी प्रॉपर्टी क्यों नहीं अटैच होगी? इस पे पर्दादारी क्यों? अब बोल रहे कि अब ये कानून आएगा, अब वो 10 लाख रुपए जुर्माना पड़ेगा। ये अब तब छोड़ दो, जिन्हों को आज तक पकड़ा है उनको पहले सजा दो, सरेआम लोगों को पता चले कि डिपार्टमेंट ने अच्छा काम किया, फिर मैं भी तारीफ करूंगा डिपार्टमेंट की। ठीक है, तो मजीद आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में लिखिए, उस वीडियो को शेयर कीजिए। आप इत्तेफाक रखते हैं कि बिलाल साहब ने जो बातें कही, जो फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने आज ये कानून निकाला है। मजीद वीडियो को शेयर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।